डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नूं करिए पवित्र, जिन्हां दा इतिहास तुसीं रोज ही श्रवण करदे हो। सारे एक वारी मिल के आखिए, धन श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र इतिहास नूं आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस वेले जदों कि मरदाना डुबन लगा, ये वचन आख्या, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नूं आख्या। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन समझो पुन मरदाना, वाहे गुरु को जाप बखाना। सतगुरां दे कहे हुए वचन नूं मरदाने ने समझिया है ते फिर मरदाना वाहिगुरु दे नाम दा जाप करन लगा। अगर जही सम चलता पयो, सिंध बूढ़ने ते रह गयो। जिस तरह पहला मरदाना पानी दे उत्ते चलदा जा रहा सी, जदों कि वह वाहिगुरु दे नाम दा जाप करदा सी, उसे तरह कवि जी कहंदे ने कि जदों वाहिगुरु दे नाम दा जाप कीता, मरदाना पहलां दी तरह उस समुंदर दे उत्ते चलदा गया। उस वड्डे सागर दे विचों डुबण तो सतगुरां दी कृपा दे नाल बच गया। इस प्रकार गे सागर पारा, पहुंचे टापू केर माझारा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस समुंदर नूं पार कीता ते समुंदर दे विच ओ जिहड़ा टापू सी ना, उत्थे गुरु जी पहुंच गए। हारू नगर बिखे जब गए, एक तर नीचे बैठत पए। उस हारू दे नगर दे विच एक सुंदर रुख दे थल्ले गुरु जी ने अपना आसन ला लिया। भूप प्रजा ते देश माझारी, सब सरेवरे की अनुसारी। उस टापू दे विच रहन वाली जिन्नी भी प्रजा सी, राजे दे समेत वो सारी दी सारी सरेवड़े दी संगत सी। कहण तो यह भाव है कि उस जगह दे उत्ते राजा भी ते सारी दी सारी प्रजा ते सारे दा सारा देश सरेवड़े दे अनुसार होके रहिंदे सन। जिहड़ा कि जैनियां दा मुख आगू हुंदा है, उहनूं कहंदे ने सरेवड़ा। तेह के टिगते ले उपदेशा, हो तो सिख सगरो ही देशा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰੇਵੜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ।
जब बरखा की होवे चाही, जाचत नर सब तिसके पाही। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇਵੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਸੋ ਬਰਖਾਵੈ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਸ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਤ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ, ਸੁਤ ਦੇਵੇ ਤਿਹ ਧਾਮ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹ ਕੋ, ਪੂਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੇਵੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तेह को भजन करे नर सब ही, वाहे गुरु सिमरै नहीं कबही। ग्रंथाकार जी कहते ने कि उस सरेवड़े दा ही सारे भजन करते सन, वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन उत्थे कोई भी नहीं सी करदा। गावन लगा बैठ मरदाना, उपमा सिर करतार महाना। जदों सतगुरु जी उत्थे पहुंचे ते उस वेले मरदाना गुरबाणी दे शब्द नूं गाउण लगा, जिस गुरबाणी दे विच मानो कि परमेश्वर दी जिहड़ी महान उपमा है ना वो बयान कीती गई। तेह छिन नर समीप बहु आए, सुने शब्द को प्रीत बढ़ाए। जदों मरदाना शब्द गाउण लगा ते उत्थों दे रहण वाले जिहड़े बहुत सारे लोग सन वो इन्हां दे कोल आण के बैठ गए ने और बड़े ही प्रेम दे नाल प्रीति नूं वधा के उन्हां ने गुरबाणी दा शब्द सुनिया। पाछे ते सो पूछण लागे, इसको अर्थ कहो हम आगे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने इस गल दा जिक्र नहीं कीता कि भाई मरदाना ने उस वेले गुरबाणी दा केड़ा शब्द पढ़िया, पर यह लिखा है कि शब्द पढ़िया। शब्द दी जदों समाप्ति हुई ते वो जिहड़े लोग सन वो पुछण लगे ने कि इस शब्द दे तुसीं सानू अर्थ भी दसो कि इहदा की भाव है। श्री गुर कहें भजो हर नामू, अंत समय जो आवे कामू। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहते ने कि तुसीं परमेश्वर दे नाम दा जाप करया करो। ये जिहड़ा नाम है ना अखीर दे वेले मनुख दे जरूर काम आउंदा है। बेखै बेकार अलप सुख त्यागो, भाओ भगत सो ओरे अनुरागो। गुरु जी कहते ने कि विषयां ते विकारां दे जिहड़े थोड़े समय दे सुख ने उन्हां दा त्याग कर दिओ, उन्हां नूं छड्ड दिओ ते प्रेमा भगती दे विच अपने मन नूं रंग लाओ। सुन के नर बोलत पाए, हमरो गुर है जोए। नाम जपावत आपनो, कहे न करता कोए। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां लोकां नूं ये उपदेश दिता कि तुसीं परमेश्वर दे नाम दा जाप करो, उस वेले वो हथ जोड़ के कहन लगे कि साडा जिहड़ा गुरु है, कहण तो भाव है कि जिहड़ा सरेवड़ा है जिन्हों असीं अपना गुरु मनदे हां, कहंदे ने नाम जपावत आपणो, वो अपना ही साडे तो नाम जपाउंदा है। कहे ना करता कोई, वो कहंदा है कि कोई भी करता नहीं हुंदा, कोई भी करतार नहीं हुंदा। जैसे वृक्ष बीज ते जामै, बीज वृक्ष ते है अबेरा में। लोग कहंदे ने कि साडे गुरु दा ये कहना है कि जिस तरह छोटे जे बीज तो सुंदर रुख वड्डा बन जाता है, इसे तरीके दे नाल
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਖ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਹੋਏ ਅਪਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਲਖੀਏ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਰ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਹਮੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਨਾ ਜੁਗਤ ਸੰਗ ਸਮਝਾਇਓ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਖਣ ਕਰ ਨਵ ਜੋ ਤਬ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੇ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਖਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਖਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਬਰਖਾ ਤਬ ਤੇ ਹਟ ਗਈ ਜਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਲੱਗੇ ਖੇਤ ਸੂਕਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਖਿੱਚੀ ਕਲਾ ਤਾਂਹ ਕੀ ਸਗਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਬਣਿਓ ਹੋਤ ਸਭ ਨਗਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਵੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਜਬ ਬਰਖਾ ਕੀ ਬਹੁ ਹੈ ਚਾਹੀ ਨਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਰੇਵਰੇ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇਵੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣ ਮੰਤਰ ਬਿਦ ਸੰਗ ਉਚਾਰਿਓ ਮੇਹ ਨ ਪਰਾ ਜਤਨ ਕਰ ਹਾਰਿਓ। ਉਸ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਹ ਨਾ ਪਰਾ ਜਤਨ ਕਰ ਹਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਭਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਦੁੱਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਈ 300 ਬੂਝਤ ਗਿਰਾਇਆ ਲਾਈ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਤੁਮ ਹੋ ਬੈਸੇ ਕਹੋ ਕੋ ਕਾਜ ਭਇਓ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਕਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮਨ ਜੋ ਦੁਖਾਰੇ ਜਲ ਬਿਨ ਸੂਕੇ ਸਰਬ ਕਿਰਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਹ ਦੇਤ ਥੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਆਬ ਕਹਿ ਰਹਿਓ ਨਾ ਬਰਖਿਓ ਬਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰੇਵੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਆਂ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਗਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੇਵੜਾ ਗੁਰੂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਰਖਿਓ ਨਾ ਬਾਰਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਕ੍ਰਿਖ ਕੋ ਹੋਏ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮੋ, ਦੋਹੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਸਰੇਵਰੇ ਕੀ ਅਬ ਸੇਵਾ, ਜਾਚੋ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਏਕੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਪਾਵੋ ਸੋ, ਬਹੁਰ ਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਤਾਰੋ ਅਡੋਲੰ ਸ਼ਰਦਾ ਜੀ ਕੀ, ਕਰੋ ਤਿਹਾਵਲ ਅਬ ਬਿਦ ਨਿਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੁਲਾਓ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਾਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਖੈ ਬਰਖਾ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪਾ, ਨਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨਿਕਟ ਅਵ ਨੀਪਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਬੈ ਕਹਿ ਦੇਨਾ, ਹਿਤ ਸੋ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੀਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਆ ਅਰਦਾਸ ਜਬੇ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਤਬ ਹੀ ਉਠੀ ਘਟਾ ਕਨ ਕੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਬੜੀ ਗਰਜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਰ ਧਰਾ ਪਰ ਪਰਿਓ ਬਿਸਾਲਾ, ਹਰਖ ਭਇਓ ਸਭ ਕੋ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਭੂਪ ਪ੍ਰਜਾ ਯੁਤ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਆਏ ਨਮੋ
ਕੀਆ ਬੈਣ ਉਚਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਮ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਧ ਮੁਕੰਦਾ ਸਭ ਜਗ ਬੰਦ ਦੁਤੀਆ ਜਗ ਚੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਭ ਜਗ ਬੰਦ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾ ਯੋਗ ਹੋ। ਦੁਤੀਆ ਜਗ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜੀਏ ਅਬਹੀ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵੈ ਹਮ ਸਭ ਹੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਸਿੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੇਵੈ ਹਮ ਸਭ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾ ਵਿਸਾਲ ਬਿਲੋਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਅਬ ਕਰੋ ਸੰਵਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਸੰਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਪਗ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀਨ ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਸਰਬ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਾਟੇ ਬੰਦ ਵਿਸਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਬੰਧਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਨ ਸਰੇਵਰਾ ਲੱਜਾ ਧਰ ਕੇ ਆਇਓ ਚਰਚਾ ਹੇਤ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਵੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਕਹੀ ਨਿਜ ਗਾਥਾ ਤਬ ਸਲੋਕ ਉਚਰਿਓ ਜਗ ਨਾਥਾ। ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਖੁਹਾਏ ਪੀਐ ਮਲਵਾਣੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਆਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
उस जंगल नूं मैदान नूं तीले दे नाल फोल दिंदे ने तां कि उस दे विच किरम ना पैदा होण। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि ये बहुता ही ज़्यादा इस गल दे विच डीपली जांदे ने, डूंघाई दे विच जांदे ने कि जीव हिंसा ना होवे। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उसे गल दा जिक्र करदे ने अपनी गुरबाणी दे विच। गुरु जी कहंदे ने सिर खोहाए, तुसीं अपने सिर दे वालां नूं खो दिंदे हो, पुੱਟ दिंदे हो तां कि जूआं आदਿਕ तुहाडे सिर दे विच ना पैण। सिर खोहाए पीवह मलवाणी, पानी जिहड़ा है ना वो भी तुसीं मैला पींदे हो, साफ पानी नहीं पींदे जाने। झूठा मंग मंग खाही, इस तो इलावा जिहड़ा झूठा भोजन है वो तुसीं मंग मंग के खांदे हो। फोल फदीहत मोह लैण पड़ासा, पानी देख सगाही, इस तो इलावा जिहड़े जैनी ने वो अपने जंगल नूं फोलदे ने ते फिर उहदियां गंदियां जंगल दियां मैले दियां पड़ासां लैंदे ने। पानी देख संगाही, पानी नूं देख के ते मानो संगदे ने। कहण तो गुरु जी का यह भाव है कि जंगल मैदान जाण दे वेले वो पानी की वरतों नहीं करते। भेडां वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही, भेडां दे वांग अपने सिर दे वालां नूं खो दिंदे ने, पुੱਟ दिंदे ने ते उन्हां दे जिहड़े इस तरह करन दे नाल हथ ने ना वो सुआह दे नाल भर जांदे ने। माओ पियो किरत गवायन, टब्बर रोवण ताही, मां ते प्यो दी जिहड़ी किरत है उस नूं गवा दिंदे ने। कहण तो भाव है कोई किरत नहीं करदे, कोई हत्थां दे नाल काम नहीं करदे, मंग मंग के खांदे ने। टब्बर रोवण ताही, ते उन्हां दे जिहड़े टब्बर ने ना वो भुख दे मारे होए ताहां मार के रोंदे ने। ओना पिंड ना पत्तल किरिया, ना दीवा मोए किथां पाही। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये ते उन्हां दे जीवन दी गल है कि इस तरह अपना अंजाई जिहड़ा जीवन है ना वो गवा दिंदे ने। इस तो इलावा जिहड़ी दरगाह वाले पासे दी गल है गुरु जी कहंदे ने उस दा भी हाल सुन लो। ओना पिंड ना पत्तल किरिया, ना दीवा मोए किथा हो पाही। कहंदे ने ना वो हिंदुआं दे वांग पिंड ना पत्तल ना दीवा आदि कोई भी क्रिया नहीं करते। मोए किता हो जाई, पता नहीं वो मरे कित्थे जांदे ने। कहण तो भाव इस तरह के वो कर्म कांड भी नहीं करते। 68 तीर्थ देन ना ढोई, ब्राह्मण अन्न ना खाही। इस तो इलावा जिहड़े हिंदू मत के अनुसार 68 तीर्थ मन्ने हुए ने वो भी उन्होंने ढोई नहीं देंदे, भाव कि वो इन्हां मतां दे भी धारनी नहीं हैं। और ब्राह्मण अन्न ना खाही, जिहड़े ब्राह्मण ने वो कदे भी इन्हां दा दिता होया अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करते। सदा कुचील रह दिन राती, मत्थे टिके नाही। ये जिहड़े जैनी ने हमेशा कुचील रहिंदे ने, मैले कुचैले रहिंदे ने, कदे नहाउंदे नहीं हन, कदे धोंदे नहीं हन। और कहंदे ने जिस तरह नहा धो के हिंदू जिहड़े ब्राह्मण ने अपने मत्थे दे उत्ते साफ होके टिक्का लाउंदे ने, उस तरह का कर्म भाव के पवित्रता दाए नहीं करते। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का यह कहण तो नहीं भाव है कि जो हिंदू मत करता है उन्होंने करना चाहिए। सिर्फ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस गल वाल इशारा करते हैं कि जिस तरह अपने शरीर की सुच करते हैं हिंदू नहा धो के, ये अपने शरीर की भी सुच नहीं करते, मैले कुचैले रहिंदे। झुंडी पाए बहन नित मरना, दड़ दीवान ना जाही। झुंडी पा के कहण तो भाव है कि निम्मो चोणे हो के ये बह जाते ने। इस तरह बहिंदे ने जिवें किसी दे सत्थर ते बैठे होण, मरग हो गई होवे, इस तरह बहिंदे ने। दीवान ना जाही, किसी भी दीवान दे विच, किसी भी सत्संग दे विच जिथे कथा कीर्तन हो रहा होवे ये नहीं जाते। लक्की कासे हथी फुमण, अगों पिछों जाही। इस तो इलावा इन्हां दे लक दे नाल कासे हुंदे ने, लोटे हुंदे ने, लोटे बन्ने हुंदे ने लक्कां दे नाल। और हत्थां दे विच इन्हां ने जिहड़े चौर ने वो फड़े हुंदे ने। और इस तो इलावा कहंदे ने अगों पिछों जाही, ये अगे पिछे ला के लैन बना के एक लैन दे विच तुरदे ने। ना होए जोगी, ना होए जंगम, ना होए काजी मुल्ला। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ना ये जोगी ने, ना ये जंगम ने, ना ये काजी ने, ना ये मुल्ला ने, ये किसी दे विच भी शामिल नहीं हैं, किसी दी भी रोह रीत दे उत्ते नहीं चलते। दाए वे गोए फिरें वे गुत्ते, फिट्टा वत्तै गल्ला।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਗਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿੱਟਾ ਵੱਤਿਆ ਗੱਲ ਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੈ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦਾਨੋ ਤੇਸ ਨਾਨੋ ਵੰਜੇ ਭਸ ਪਈ ਸਿਰ ਖੁੱਥੈ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਸ ਪਈ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰ ਕੀਆ ਮਦਾਣੇ। ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਤਨ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 68 ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲੱਗੈ ਬਾਣੀ। 68 ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਏ ਨਿਵਾਜਾ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹਾਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਹਾਤਾ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਇਆ ਜੀਵਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਇਆ ਜੀਵਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਣੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀ। ਉੱਠੈ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾਂ ਸਭ ਸਹਿ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਹਿ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਉੱਠੈ ਘਾ ਚਰੈ ਨਿਤ ਸੁਰਹੀ ਸਾਧਨ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਕੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ
ਉਹ ਸੁਰਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੋਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿੜਕਣਾ, ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਤ ਕੇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਿਆ ਕਾਰਜ ਸੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸੋ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਹਾਤੈ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਹਾਤੈ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਨਾਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸਤ ਚਟੈ ਸਿਰ ਛਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਸਤ ਚੱਟੇ ਸਿਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਉਸ ਸਰੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸਲੋਕ ਕੋ ਅਦਕ ਲਜਾਵਾ ਪੋਨੇ ਆਪਣੀ ਚਹਿ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਨੇ ਆਪਣੀ ਚਹਿ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੋ ਜੋ ਲਗਾਵਾ ਤਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਣੇ ਜਬ ਬਿਸਾਲ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਤ ਪਇਓ ਤਬ ਜੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਲੀਨੰ ਪੂਰਬ ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਸਭ ਦਿਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨੁਰਾਗਾ ਹੋਏ ਸਰਲ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਨਵਾਈ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਨੋ ਤੇ ਥਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ ਟੇਡੇ ਚਲਤ ਸੂਦ ਮਗ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਚਲਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਾਰੀ ਤਬ ਨੇ ਪਿਆਇਓ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੋ ਸਦੀਵ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਲਖੋ ਸੇਵਾ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉ ਤੁਮ ਕਹੋ ਕਰੈ ਸੋ ਰੀਤੀ ਰਾਵਰ ਕੇ ਵਿਛੁਰੇ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਰ ਕੇ ਵਿਛਰੇ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਣ ਕੀਆ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦੁਖ ਟਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਰਾਜਨ ਪੜੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਨਿਜ ਔਰ ਕੋ ਕਰੋ ਤਿਹਾਵਲ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਰਾਖ ਟਕਾ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਹੈ ਆਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ਧਰੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਕਾਜ ਅਪਰ ਹਮ ਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਕਾਜ ਅਵਰ ਹਮ ਥਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਬੋਲਤ ਪਇਓ ਲੈ ਹੋਇਓ ਪਾਇਨ ਮੋਰ ਅਮਿਤ ਜਵਾਹਰ ਧਰੇ ਟਿਗ ਮਨ ਮੇ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧਰੇ ਵਿਸਾਲ ਆਣ ਕਰ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਬੜ ਦੁਤੀ ਦਿਪਤ ਅਦੋਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਬੋਲੇ ਤਿਨੈ ਬਿਲੋਕ ਗੋਸਾਈ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਕੂਰ ਲਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਕੋਰ ਲਖਾਈ। हे ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਸਾਚ ਨਾਮ ਹਰ ਜੋਏ ਜਿਨ ਮਨ ਮੇ ਇਹ ਲੀਨ ਪਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਤੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਸੈ ਕਬ ਹੋਣਾ ਪਰੇ ਅਸ਼ੋਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਸੈ ਕਬੂ ਨਾ ਰਹੈ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕੁਛ ਕਲੀ ਜੀਏ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਪਤ ਸੋ ਦੁਤੀ ਜਿਨ ਨਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਕੁ ਲੀਜੀਏ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਮਕਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਜੋ ਦੇਖਤ ਇਹੂ, ਦੁਖੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਨਕੋ ਨੇਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को नाम जो लखिए सो सुख दाए, मर्दाने तुझ पास है जपो सदा लिव लाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने मरदानिया परमेश्वर का जिहड़ा नां है ना वो हमेशा दे वास्ते सुखां दा कारण बनता है, वो सुखदाई हुंदा है। क्योंकि गुरबाणी दे विच वाक भी आउंदा है, हर को नाम सदा सुखदाई। परमेश्वर का जिहड़ा हरि का नाम है हमेशा वास्ते सदैवी तौर के उत्ते सुखां का कारण हुंदा है। गुरु जी कहते ने परमेश्वर का मरदानिया जिहड़ा सच्चा नाम है वो सुखां का मूल है। तुझ पास है जपो सदा लिव लाए। मरदानिया ऐसा जिहड़ा परमेश्वर का नाम है वो ते पहला ही तेरे कोल है, ते क्यों नहीं तू ऐसे नाम नू लिव नू जोड़ के जपदा। तू भाई परमेश्वर दे सच्चे नाम दा जाप कर जिहड़ा तेनू पहला ही मिलिया होया। इन सो प्रीत न कीजै कबही, इस प्रकार कर गुर कै तबही। गुरु जी कहते ने कि इन्हां दे नाल प्रीत करनी कदे भी नेपरे नहीं चढ़दी, इस करके इस चीज दे नाल प्रीत ना कर। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नू आख्या। बेदा होए कीनो प्रस्थाना, भगत भाओ जिन जग प्रगटाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरह दीयां गल्लां कह के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उत्थों अगे प्रस्थान किया है, अगे चले ने। प्रेमा भगती दे रस्ते नू जिहड़े सतगुरु ने प्रगट किया वो उत्थों अगे चल पे। इस जगह के उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। नवें अगले अध्याय के प्रारंभ दे विच कवि जी एक दोहरे दे नाल संतां दा मंगल करते हैं। पर दुख पिख कर होए दुखी, पर सुख पिख हर खाए। मुक्त पंथ निस दिन परे, तिन संतन पर पाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जो आप दिन रात मुक्ति दे रस्ते दे उत्ते तुर रहे हन अते परायां दा दुख देख के दुखी ते परायां दा सुख वेख के प्रसन्न हुंदे हन, उन्हां संतां दे चरणां दे उत्ते मैं नमस्कार करदा हां। क्योंकि गुरबाणी भी इस गल की गवाही देंदी है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। संत उदों खुश हुंदे ने जदों दूजियां नूं खुशी मिले, ते संत उदों दुखी हुंदे ने जदों होर नूं दुख मिले। इस तरीके दे नाल कवि जी ने इस अध्याय के प्रारंभ दे विच संतां दा मंगल कीता है। सोनिए सिरि अंगद गत दानी, आगे गमन कीन गुण खानी। हुण भाई बाला जी सुना रहे ने साखियां सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी मोक्ष दे दाते नूं। कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, इस तो बाद गुणां दी खान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अगे प्रस्थान किया, अगे चले गए। चलत्यो पंथ ग्राम एक आवा, बसै ते खान भगती मन पावा। चलदियां चलदियां रस्ते दे विच एक पिंड आया
ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਮਨ ਭਾਵਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰਹੀ, ਅਦਕ ਭਾਉ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਦਕ ਭਾਉ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤਰਹੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਜਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਹ ਕੇ ਗਏ ਨਕੇਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਠ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਦਰ ਬੈਸਾਏ, ਨਿਸਾ ਬਿਖੇ ਸੇਵੇ ਮਨ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਭੋਰ ਗੁਰ ਕੀਨ ਤਿਆਰੀ, ਛਪਰੀ ਤੋਰ ਤਾਹੇ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਚ ਦੀਨ ਸੋਵਣੇ ਹੇਤੂ, ਸੋ ਤੋਰੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਬਾਸਣ ਥੇ ਜੋ, ਫੋਰੇ ਤੇ ਛਿਨ ਮੇ ਸਭ ਤੇਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਣ ਪਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਾਧਨ ਉਜਾਰਾ, ਗਮਨ ਹੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭੇ ਤਿਆਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਪਰੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਮਨ ਹੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭੇ ਤਿਆਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੇ ਖਾਨ ਮਨ ਇਸ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ, ਗਮਨਿਓ ਸੰਗ ਬਿਦਾ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास,
हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतः के सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को, मेरी है प्रणाम।